त्या स्टडीला आपण अँजिओलॉजी असं म्हणतो. Angiology. Blood vessels are mainly the closed tubes which carries blood in different direction. ज्या की ब्लडला वेगवेगळ्या डायरेक्शनला नेण्यासाठी मदत करणार आहे. So in this closed circulation there is a presence of mainly the three type of blood vessels, and these blood vessels are artery, veins and capillaries. These three type of blood vessels are present here in the closed circulatory system. So firstly we will study how these blood vessels are arranged in different fashion. Okay, so firstly there is a presence of arteries which carries blood away from the heart. When the heart undergoes contraction or the chambers of heart undergoes contraction, then the blood is forced or pumped into the major arteries. Then these are the major arteries which having the larger diameter. So these are the blood vessels which are known as an arteries. Okay, in which blood firstly enters. Then these arteries get divided into the smaller branches or the smaller arteries which are known as arterioles. So here is the presence of these arterioles. Arteriole means the smaller artery. Then these arteriole in an organ for the exchange of material divided into the much smaller and fine branches which are known as capillaries. So from these arteriole there is a formation of the capillaries which are microscopic and very small structures. And we know that the capillaries are always porous in nature. Capillary कशा असणार आहेत? Capillary porous nature च्या असणार आहे. Porous means the capillaries are fenestrated, or on the surface of capillary there is a presence of very minute holes through which the exchange of material is carried out with the help of middleman. Okay, because this is a closed type of circulation. So firstly heart pumps the blood. This blood enters into large tubes which are known as arteries, which carries blood away from the heart towards the organ. Then these arteries nearer to the organ divided into the arterioles. Inside the organ the arterioles get divided into much small and fine branches which are known as capillaries. Now these capillaries are fenestrated, they are having the pores. Now all the capillary joins together. ह्या ज्या कॅपिलरीज आहेत तर ह्या कॅपिलरी परत एकत्र जॉईन केल्या जातील, and by the joining of capillary again there is a formation of one blood vessel, and that blood vessel is known as venule. The blood vessel is known as an venule. Venule means the small vein. तिला आपण small vein असं म्हणतो. So here is the formation of the venules. Now the venules again rejoin together. By the joining of capillary there is a formation of venule, and by the rejoining of venules there is a formation of an large vein. यांच्यापासून पुढे मोठी वेन जी आहे तर त्या वेनचं फॉर्मेशन केला जाईल, and again various veins comes together, and by their joining there is a formation of the vena cava. आणि त्यांच्यापासून पुढे मोठी वेन तयार होईल. The largest veins of our body are known as vena cava. So in these consigned tubes, or through these consigned tube, the circulation of blood is mainly carried out. So this is an closed circulatory system. So the first part which is present here, this part is known as an artery. This is an artery. The diameter of this artery is about 20 to 25 mm. Approximately values देतोय. ह्या काही accurate एवढ्याच असतात असं नाहीये. ह्या approximate देतोय कारण की याच्यावर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी कळतात. So this one is an artery which firstly carries blood away from the heart. Then this artery get divided into the smaller branches, that means the smaller arteries which are known as arterioles. Arterioles. Arterioles are much smaller than the artery, so they are called as an small arteries. These small arteries having the diameter of
10 to 12 mm. यांची डायमीटर जी आहे तर ती अजून जास्त कमी झालेली असेल. Then these arteriole inside the body organ, suppose that this is an any body organ, हा तुमच्या शरीरामधला कुठलाही एखादा बॉडी ऑर्गन असू शकतो. Okay, so inside this body organ, this arteriole get divided into the much smaller and the fine branches, and these branches are known as capillaries. यांना आपण capillaries म्हणतो. So here is the presence of the capillary. The diameter of this capillary is about 5 to 8 micrometer. These are much smaller and much fine. खूप छोट्या नेचरच्या ह्या असतात, ज्यांना आपण मराठीमध्ये केशवाहिनी असं म्हणतो, कारण की यांची डायमीटर ही अत्यंत छोटी असणार आहे. 5 ते 8 मायक्रोमीटर एवढी यांची डायमीटर असणार आहे. बाय द जॉइनिंग ऑफ दीज कॅपिलरीज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हेन्युल्स. व्हेन्युल्स यांच्यापासून पुढे व्हेन्युल जे आहेत तर त्या व्हेन्युल्सचं फॉर्मेशन केलं जातं. अँड द डायमीटर ऑफ दिस व्हेन्युल्स इज अबाउट 10 to 15 mm. एवढी डायमीटर जी आहे तर ती डायमीटर ही आपल्याला पाहायला मिळेल. And later on, by the joining of these venules, there is a formation of the vein. आणि यांच्यापासून पुढे वेन जी आहे तर त्या वेनचं फॉर्मेशन केलं जाईल. आणि वेन्सची जनरली आपण जर विचार केला तर डायमीटर किती असते तर जवळपास 20 ते 30 mm पर्यंत डायमीटर जी आहे तर ती डायमीटर आपल्याला ज्या वेन्स आहेत तर त्या वेन्सची पाहायला मिळते. म्हणजे अशा पद्धतीने एकंदरीत आपण जर विचार केला तर आर्टरी पासून तर कॅपिलरी पर्यंत डायमीटर जी आहे तर ती छोटी होत गेली. So the diameter of the tubes decreases from artery to capillary, and the diameter of the tubes increases from capillary to vein. So as there is a presence of difference in the diameter, so the pressure of blood is developed here. त्यामुळे प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर डेव्हलप होतं. सपोज एक विचार करा की मोठ्या पाईपच्या समोर जर तुम्ही छोटा पाईप जोडला तर प्रेशर वाढतं का कमी होतं? डेफिनेटली प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे. लहान लेकरांच्या हातामध्ये जर नळाचा पाईप दिला तर लहान लेकरं थोड्याशा खोड्या करतात, त्या पाईपचं तोंड दाबतात. तोंड दाबलं की पाईपचं ल्युमेन जे आहे तर ते छोटं झालं, आणि ल्युमेन छोटं झालं की प्रेशर काय होणार आहे? प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे. पाणी खूप लांब जाणार आहे. पाणी दूर का गेलंय? पाणी दूरचं जास्त पाहायला मिळेल. In front of these arterioles there is a presence of the capillaries. Again the diameter of capillary decreases. कॅपिलरीची डायमीटर जी आहे तर ती परत डिक्रीज झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. As the diameter of capillary decreases, again the pressure increases. या ठिकाणी प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर परत एकदा इन्क्रीज झालेलं असेल. So these capillaries always under tension. ह्या ज्या कॅपिलरी आहे त्या कॅपिलरी मध्ये नेहमीसाठी प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर जास्त असणार आहे. आणि ज्यावेळेस या कॅपिलरी मधून आपलं फ्लुइड नेचरचं ब्लड सर्क्युलेट होतं, in that blood there is a presence of plasma, that means the water. Okay, and on the surface of capillary there is a presence of pores. So here the plasma get filtered out. इथून प्लाझ्मा जो आहे तर तो प्लाझ्मा बाहेर आणला जाईल. In this plasma there is a presence of nutrients. इथे न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट असणार आहेत. आणि हा जो प्लाझ्मा बाहेर येतो that is called as an interstitial fluid, and here is the presence of our body cells. In this interstitial fluid there is a presence of nutrients. All these nutrients are supplied to the cells. From the cell the gases are transported into this interstitial fluid. याच्यामध्ये ते ट्रान्समिट केले जातील, and then from the interstitial fluid the gases enters into the capillary. That means the exchange of material takes place only through the capillaries. Because the capillaries are porous in nature. In capillary the pressure is also high because the diameter decreases from artery to capillary. Now these capillaries joins together. इथे असणारे ज्या capillaries आहेत तर ह्या capillary एकूण एकासोबत जॉईन झाल्या. And by the joining of these capillaries there is a formation of a large tube which is called as an venule. इथे venule तयार झाली. Diameter of venule is higher than the capillaries. या कॅपिलरी पेक्षा venule जो आहे तर ह्याची डायमीटर कशी आहे? मोठी आहे. छोट्या पाईपच्या समोर जर आपण मोठा पाईप जोडला तर प्रेशर वाढतं का कमी होतं?
डेफिनेटली प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर कमी होणार आहे. म्हणजे कॅपिलरी पेक्षा व्हेन्युअल मध्ये जर प्रेशर तुम्ही बघितलं तर ते कसं असणार आहे, ते कमी असणार आहे. Now the venules joins together and by the joining of these venules there is a formation of vein. आता व्हेन्युअलच्या समोर जोडलेला पाईप बघा मोठा आहे, म्हणजे वेन्स मध्ये प्रेशर कसं झालेलं असेल ते अजून कमी झालेलं प्रेशर असणार आहे. आणि या व्हेन्युअल्स पासून पुढे एक मेजर वेन्स जे आहेत आपल्या शरीरामधल्या सुपिरियर आणि इन्फिरियर विना केवा, तर त्या वेन्स तयार होतात. And then these veins opens into heart. वेन्स कुठे ओपन झाल्या, वेन्स हार्ट मध्ये ओपन झाल्या. हार्ट पासून कोण निघालं तर आर्टरी जे आहे, तर त्या आर्टरी तुमच्या हार्ट पासून निघाल्या, त्या तुमच्या ऑर्गन कडे गेल्या, ऑर्गन मध्ये कॅपिलरी एकत्र आल्या, त्यांच्यापासून वेन्युअल, वेन आणि वेन पासून विना केवा आणि विना केवा ओपन झाला परत तुमच्या हार्ट मध्ये. दॅट मीन्स द सर्किट ऑफ ब्लड इज कम्प्लिटेड. But during this total circulation, blood flows through the closed or consigned tubes. ब्लडचा फ्लो कुठून झाला तर ब्लडचा फ्लो हा क्लोज आणि कन्साइन्ड ट्यूब मधून झाला. सो दिस सर्क्युलेशन इज नोन ॲज अन क्लोज्ड सर्क्युलेशन. आणि ह्या सर्क्युलेशन मध्ये ब्लडचा आणि सेलचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट कुठेही आलेला नाहीये. द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस. परंतु हे जे मटेरियलचं एक्सचेंज आहे ते कुठे झालंय, कॅपिलरीच्या ठिकाणी झालंय. कशामुळे झालं, बिकॉज कॅपिलरीज आर पोरस इन नेचर, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरस्टिशियल फ्लुइड. हे फ्लुइड तयार केलं जाईल. इन दिस इंटरस्टिशियल फ्लुइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड, हॉर्मोन्स आर पास्ड, एव्हरीथिंग फ्रॉम द सेल. ऑल द वेस्ट सबस्टन्सेस अँड गॅसेस आर गिवन टू दिस मिडल मॅन, दॅट इज द इंटरस्टिशियल फ्लुइड. And then these substances again enters in capillary, they becomes a part of your blood now. ते परत तुमच्या ब्लडचा पार्ट होणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने हे एक सर्क्युलेशन जे आहे तर ते सर्क्युलेशन घडतं. बट फॉर दिस सर्क्युलेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ दीज ट्यूब्स, दीज ब्लड व्हेसल्स, अँड स्टडी ऑफ दीज ब्लड व्हेसल्स इज कॉल्ड ॲज अँजिओलॉजी. ह्याला आपण अँजिओलॉजी म्हणतो. सो रिमेंबर दिस कन्सेप्ट. हा कन्सेप्ट खूप महत्वाचा आहे आपल्याला. आता एक गोष्ट कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायची. इन आर्टरीज देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ हाय ब्लड प्रेशर. आर्टरी मध्ये ब्लडचं प्रेशर जे आहे तर ते नेहमीसाठी कसं असणार आहे, हाय असणार आहे. ओके, म्हणून एवढ्या पोर्शन मध्ये ब्लडचं जे प्रेशर असणार आहे दॅट ब्लड प्रेशर इज हाय. प्रेशर इज हाय. इफ द ब्लड प्रेशर इज हाय देन ब्लड फ्लो इज व्हेरी फास्ट. म्हणून तुमच्या ज्या आर्टरीज आहेत तर त्या आर्टरीज मध्ये ब्लडचा फ्लो जो असणार आहे दॅट फ्लो इज ऑलवेज हाय फ्लो और फास्ट फ्लो. फास्ट फ्लो. ब्लडचा जो फ्लो असणार आहे तर तो ब्लडचा फ्लो फास्ट असणार आहे. बिकॉज ब्लड ऑलवेज फ्लो अंडर हाय प्रेशर. सो ब्लड फ्लो इज ऑलवेज फास्ट. म्हणून याच्यामधून ब्लड फ्लो जो आहे तर तो फास्ट असणार आहे. जर तुम्ही वेन्सच्या बाबतीत विचार करत असाल, आता ह्या कॅपिलरी पासून पुढे आपण वेन्स कडे येऊयात, तर आपल्याला लक्षात येतं की ब्लड प्रेशर इज लो. इथे ब्लडचं प्रेशर कसं असणार आहे तर इथे ब्लड प्रेशर हे लो असणार आहे. Blood pressure is low because the diameter of the tube increases. ट्यूबची डायमीटर जी आहे तर ती काय होत गेली, इन्क्रीज होत गेली. म्हणून प्रेशर कसं होणार आहे, प्रेशर लो होणार आहे. आणि ब्लडचा फ्लो कसा असणार आहे, ब्लडचा फ्लो हा स्लो असणार आहे. सो फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो. फ्लो इज स्लो. या ठिकाणी फ्लो जो आहे तर तो फ्लो एक्झॅक्टली स्लो नेचरचा फ्लो आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आता ब्लडचा जर फ्लो फास्ट असेल तर ब्लडला रिव्हर्स येण्यासाठी काही चान्स आहे का? इफ द ब्लड प्रेशर इज व्हेरी फास्ट देन देयर इज नो चान्स फॉर द रिव्हर्स फ्लो ऑफ द ब्लड. ब्लड कधीही रिव्हर्स डायरेक्शनने येऊ शकत नाही, कारण की कॉन्स्टंटली मागच्या साईडने एक प्रेशर जे आहे तर ते प्रेशर अप्लाय केलं जातं. म्हणून ब्लड रिव्हर्स कधीही येणार नाही. इन आर्टरी देयर इज नो चान्स फॉर द रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड ड्यू टू हाय प्रेशर अँड फास्ट फ्लो ऑफ ब्लड. अँड ॲज there is no chance for the reverse flow, so the valves are not present in the lumen of artery. या आर्टरी मध्ये तुम्हाला कुठेही valves जे आहेत तर त्या valve पाहायला मिळत नाही. so valves are absent. इथे valve जे आहेत तर त्या valves absent असणार आहे. परंतु तुम्ही जर वेन्सचा विचार केला तर ह्या ज्या वेन्स आहेत या वेन्स मध्ये ब्लडचा फ्लो कसा आहे, स्लो, आणि ब्लडचं प्रेशर कसं आहे, लो.
As the blood flow is slow and blood pressure is very low, sometimes blood pressure is negative. सिंपल ची गोष्ट आहे बघा. अवर हार्ट इज सिच्युएटेड हिअर. भारताचा जर नकाशा बघितला तर दिल्ली, त्याचं नाव दिल्ली आहे, आपली दिल्ली ही आहे, दिल्ली बोले तो दिल, ते इथे सिच्युएटेड आहे. आणि पायामधून मला जे ब्लड आहे तर ते ब्लड व्हेनच्या साह्याने हार्ट मध्ये आणायचंय. ग्रॅव्हिटी पण त्या ब्लडला खाली ओढते. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे तर ती ग्रॅव्हिटी त्या ब्लडला खाली ओढते. इथे ब्लडचं प्रेशर लो आहे, ब्लडचा फ्लो स्लो आहे. सो देर इज ग्रेट चान्स फॉर द रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड तुमच्या वर चढणारच नाहीये, ते हार्ट मध्ये येणारच नाहीये तुमच्या, ते खाली खाली सरकत राहील. टू प्रिव्हेंट दिस बॅकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन द ल्युमेन ऑफ वेन्स देर इज प्रेझेन्स ऑफ दी व्हाल्व. या ज्या वेन्स आहेत तर या वेन्सच्या ल्युमेन मध्ये आपल्याला ह्या ज्या व्हाल्व आहेत तर या व्हाल्व्स पाहायला मिळतात. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस व्हाल्व? या व्हाल्व एक्झॅक्टली तुमच्या दरवाजासारख्या आहेत. तुमचा दरवाजा फक्त एकाच डायरेक्शनने ओपन होतो का दोन्ही डायरेक्शनने ओपन होतो? नाही, तो आत उघडतो. आणि आतून जर तुम्ही दरवाजा बाहेर ढकलला तर दरवाजा उघडतो का? नाही, दरवाजा बंद होतो. ह्या व्हाल्व सुद्धा दरवाजा सारख्याच आहेत. ज्यावेळेला बॅकसाइडने थोडस प्रेशर अप्लाय होईल त्यावेळेस या व्हाल्व ओपन होतील, ब्लड पुढे जाईल. परंतु ज्यावेळेस मागचं प्रेशर कमी होईल आणि हे ब्लड परत एकदा रिव्हर्स फ्लो करण्याचा चान्स करेल, दीज व्हाल्व्स गेट क्लोज्ड. ह्या काय होऊन जातील? ह्या बंद होऊन जातील. अँड दे प्रिव्हेंट द बॅकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. आणि ब्लडचा जो बॅकवर्ड फ्लो आहे तो बॅकवर्ड फ्लो या ठिकाणी प्रिव्हेंट केला जातो. म्हणजे आर्टरीमध्ये अशा व्हाल्व्सची गरज आहे का? नाहीये. का गरज नाहीये? त्याचे हे दोन कारण आहेत. वेन्स मध्ये व्हाल्व प्रेझेंट असतात, त्या का असाव्या लागतात? त्याचे हे दोन कारण आहेत. प्रेशर लो आहे, ब्लडचा फ्लो जो आहे तो स्लो आहे. सो इन द ल्युमेन ऑफ वेन्स देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ व्हाल्व्स ॲट रेग्युलर इंटरव्हल. आणि व्हाल्व एक दोन नाहीये, रेग्युलर इंटरव्हलने ह्या ज्या व्हाल्व्स आहेत या व्हाल्व प्रेझेंट असतात. आणि ह्या व्हाल्व्स ब्लडचा जो रिव्हर्स फ्लो आहे तो रिव्हर्स फ्लो प्रिव्हेंट करतात. आता तुम्ही म्हणाल सर एवढं जर त्या वेन्स मध्ये प्रेशर कमी असतं तर ब्लड वर जातच कसं? त्याने जायलाच नाही पाहिजे. इथे महत्वाचा मुद्दा आहे प्रेशर डिफरन्सचा. फ्लो ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया. हार्ट कडून आर्टरी मध्ये येणारं ब्लड एक प्रेशर जनरेट करेल. समजा इथे सगळं आपण ब्लड जे आहे तर ते ब्लड भरून ठेवलंय. नाव दिस ब्लड इज स्टॅग्नंट, ते कुठेच वाहत नाहीये, ते एका जागेवर स्टेबल आहे. परंतु मी जर या आर्टरी मध्ये जोरात ब्लड जर पंप केलं तर या ठिकाणी प्रेशर काय होतं? वाढतं. आणि प्रेशर डिफरन्स, इथून प्रेशर इकडे ट्रान्सफर होईल, इथे प्रेशर जास्त होईल, इथून प्रेशर पुढे जाईल आणि हे प्रेशर पुढे पुढे सारखं पळत राहील. ब्लड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया. इन मराठी इट इज कॉल्ड दे धक्का मेकॅनिझम. जर एखादा जागेवर उभा असेल तर मागून त्याला जोरदार धक्का द्या, तो पुढे जाईल थोडासा. इथे मागून येणारं ब्लड जे आहे तर त्या पुढच्या ब्लडला एक जोरदार धक्का देतं आणि त्या धक्क्यामुळे ब्लड जे आहे तर ते ब्लड पुढे सरकतं. दिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज अन प्रेशर डिफरन्स. याला काय म्हणतो आपण याला प्रेशर डिफरन्स म्हणतो. अँड ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरन्स ब्लड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम आर्टरी टू आर्टेरियोल टू कॅपिलरी टू वेन्युअल टू वेन्स टू हार्ट. दिस इज द क्लिअर सिक्वेन्स ऑफ द सर्क्युलेशन. हा सर्क्युलेशनचा एक सिक्वेन्स आहे बघा, आणि हा सिक्वेन्स आपल्याला कधी विसरायचा नाहीये. ब्लड हार्ट मधून आर्टरी मध्ये येईल, आर्टरी मधून आर्टेरियोल मध्ये येईल, आर्टेरियोल मधून कॅपिलरी मध्ये येईल, कॅपिलरी मधून वेन्युअल मध्ये येईल, वेन्युअल मधून वेन मध्ये जाईल आणि वेन मधून परत हार्ट मध्ये जाईल. सो दिस इज द क्लिअर कट सिक्वेन्स. हा सिक्वेन्स आहे. आणि हे जे मी एक्सप्लेन केलं इथे, याच्यावरून आपल्याला कुठलीही गोष्ट पाठ करण्याची गरज पडत नाही. सिंपलशी गोष्ट लक्षात ठेवायची. मोठ्या पाईपला छोटा पाईप आणि छोट्या पाईपला मोठा पाईप. प्रेशर कुठून कुठे वाढत जातं आणि कुठून कुठे कमी होत जातं. जिथे प्रेशर जास्त आहे तिथे फ्लो फास्ट असतो. जिथे प्रेशर जास्त आहे, जिथे फ्लो फास्ट आहे तिथे व्हाल्वची गरज नाहीये. आणि जिथे प्रेशर कमी आहे, फ्लो स्लो आहे, त्या ठिकाणी मात्र रेग्युलर इंटरव्हलला आपल्याला गरज कोणाची पडणार आहे? तर व्हाल्व्स जे आहेत तर त्या व्हाल्व्सची आपल्याला गरज पडणार आहे. So remember this concept of the blood vessels. Vascular system चा कन्सेप्ट झाल्याच्या नंतर आर्टरी ह्या ज्या मुख्य ब्लड व्हेसल्स आहेत ह्या आर्टरी आणि दुसऱ्या वेन्स
ह्या ज्या दोन ब्लड व्हेसल्स आहेत, ह्या दोन ब्लड व्हेसल्स मध्ये आपल्याला करायची स्टडी. परंतु स्टडी करत असताना आपण यांची कंपॅरेटिव्ह स्टडी सुद्धा करूया, जेणेकरून आपल्याला दोनही प्रकारच्या ब्लड व्हेसल ज्या आहेत तर त्या इझिली लक्षात ठेवता येतील. कोणाला म्हणायचं आर्टरी? Which blood vessels in our body are called artery? कोणाला आर्टरीज म्हणून कन्सिडर करायचं? The blood vessel which originates from heart. अशी ब्लड व्हेसल जी तुमच्या हार्ट पासून सुरू होणार आहे, that blood vessel is known as artery. So arteries always originates from heart. So the blood vessels which originates from heart, these blood vessels are known as artery. This is a basic and very important character of the artery. हे त्यांचं महत्वाचं कॅरेक्टर आहे, हे कॅरेक्टर कधीच विसरायचं नाही. बघा, आपल्या विहिरीवर बसवलेली मोटर किंवा आपल्या घरी असणारी पाण्याची मोटर, त्या मोटरला दोन पाईप जोडलेले असतात. एक पाईप नळ आणि मोटर या दोघांच्या दरम्यान असतो आणि दुसरा पाईप तुमची मोटर आणि हौद या दोघांच्या दरम्यान असतो. तो जो पाईप आहे, जो तुमची मोटर आणि हौदाच्या दरम्यान असणार आहे, तर तो पाईप आपण मोटर सोबत जोडला, दॅट मीन्स इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मोटर. तो मोटर पासून ओरिजिनेट झालेला आहे. म्हणून जी ट्यूब, जी व्हेसल तुमच्या हार्ट पासून ओरिजिनेट होते, दॅट ब्लड व्हेसल किंवा ती तुमच्या हार्ट पासून सुरू होते, दॅट ब्लड व्हेसल इज ऑलवेज नोन ॲज आर्टरी. तिला आपण आर्टरी म्हणून कन्सिडर करतो. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर ऑफ द आर्टरी, आर्टरी ऑलवेज कॅरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरी ह्या अशा ब्लड व्हेसल्स आहेत की ज्या ब्लडला हार्ट पासून दूर नेतात. कॅरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम heart towards body organs, की तुमच्या ज्या आर्टरी आहेत तर त्या आर्टरी ब्लडला तुमच्या हार्ट पासून दूर नेण्यासाठी मदत करतात. ब्लड इज ऑलवेज कॅरी अवे फ्रॉम द हार्ट बाय द आर्टरीज, बिकॉज आर्टरीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट. आर्टरी ज्या आहेत तर त्या आर्टरी तुमच्या हार्ट पासून ओरिजिनेट झालेल्या असतात. ओके, सो दिस इज युअर हार्ट. हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ दॅट आर्टरी. ही ती आर्टरी आहे. When the heart chambers undergoes contraction, the blood is pumped into this blood vessel, and then this blood vessel carry this blood in different direction. तो त्याला वेगवेगळे डायरेक्शन जे आहेत तर त्या वेगवेगळ्या डायरेक्शनने घेऊन जातो. म्हणजे ब्लड जे आहे तर ते हार्ट पासून दूर चाललंय, आणि जी ब्लड व्हेसल त्या ब्लडला हार्ट पासून दूर नेईल ती ब्लड व्हेसल नेहमीसाठी आर्टरीच असणार आहे. मग तिने कुठलंही ब्लड कॅरी करू द्या. जनरली आपण पाठ करून ठेवलेला कन्सेप्ट असतो की आर्टरी ऑलवेज कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. हा कन्सेप्ट आता लक्षातच नाही ठेवायचा. आपण लक्षात ठेवायच्या पहिल्या दोन गोष्टी, की अशी ट्यूब जी हार्ट पासून सुरू झालेली असली पाहिजे, आणि ती ट्यूब जी हार्ट पासून ब्लडला दूर घेऊन जाते, तुमच्या बॉडीच्या ऑर्गनकडे नेते, त्याच ट्यूबला तुम्ही आर्टरी म्हणून कन्सिडर करणार आहात. तिने कुठलंही ब्लड कॅरी करू द्या, आपल्याला त्याच्याशी काहीही घेणं देणं नाहीये. ओके, त्याच्यानंतरचं पुढचं कॅरेक्टर आपल्याला आर्टरीचं पाहायला मिळतं. आर्टरीज जनरली कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आर्टरी कडून जनरली कॅरी होणारं जे ब्लड आहे दॅट ब्लड इज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. जनरली आर्टरीज जनरली कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आर्टरी कडून जनरली ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे तर ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे कॅरी केलं जातं. कारण की तुमच्या प्रत्येक ऑर्गनला, तुमच्या बॉडीच्या प्रत्येक सेलला ऑक्सिजनची गरज असते. कुठलं ब्लड सप्लाय व्हायला पाहिजे? ऑक्सिजनेटेड ब्लड सप्लाय व्हायला पाहिजे. आणि आपल्याला माहित आहे की जोपर्यंत ब्लड हार्ट मध्ये येत नाही तोपर्यंत ब्लड बॉडीच्या कुठल्याही पार्टला डिस्ट्रीब्यूट केलं जात नाही, बिकॉज हार्ट इज द पंप. हार्टचं काम आहे की ब्लडला पंप करण्याचं. म्हणून बॉडीचे जे तुमचे ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गन्सला ऑक्सिजनेटेड ब्लड मिळायला पाहिजे. आणि आपण ज्यावेळेस म्हणतो टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन, दॅट ब्लड शुड बी ऑक्सिजनेटेड, ते असायलाच पाहिजे. म्हणून आपण शब्द वापरतो की जनरली आर्टरी कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, बट देयर इज वन एक्सेप्शन. इथे एक एक्सेप्शन आहे, अँड दॅट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी.
pulmonary artery. Artery carries oxygenated blood except pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated blood. पल्मोनरी आर्टरी जी आहे तर ती पल्मोनरी आर्टरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे तर त्या डिऑक्सिजनेटेड ब्लडला कॅरी करते. हा कन्सेप्ट आपण रेस्पिरेशन मध्ये बघितला होता की आपण पाहिलं होतं की हार्ट मध्ये आपल्या 4 चेंबर्स असतात. 4 चेंबर्ड हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट अँड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. राइट साइड जी आहे हार्टची, हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ टोटली डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. ओके, नाउ दिस डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इज पंप्ड टुवर्ड्स द लंग्स. आणि लंग्स अल्वेलसच्या बाजूने प्रेझेंट असणारे कॅपिलरीचं नेटवर्क, देअर द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस अकॉर्डिंग टू देअर पार्शियल प्रेशर, त्याचाही विचार केला होता आपण. म्हणजे तुमच्या लंग्स मध्ये जे येणारं ब्लड आहे तर ते कुठलं आहे, ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. परंतु तुमच्या लंग्स मध्ये ब्लड पास करावं लागेल. ज्यावेळेला हार्ट मधून ब्लड लंग्स मध्ये जातं त्यावेळेस ते हार्ट कडे येतं का हार्ट पासून दूर जातो, हार्ट पासून दूर जातं. आपण काय म्हणलं की आर्टरी ऑलवेज कॅरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. ओके, आता पल्मोनरी आर्टरीचा जर तुम्ही विचार केला तर पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट, ती हार्ट पासून सुरू झालेली असते. म्हणून हे पहिले 2 कन्सेप्ट आपल्याला खूपच महत्वाचे आहेत. ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी कॅरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ती ब्लडला हार्ट पासून दूर नेते. So this blood vessel shows all characters of artery except its blood. तिच्यामध्ये प्रेझेंट असणारे जे ब्लड आहे ते मात्र डिऑक्सिजनेटेड असणार आहे. So this blood vessel, though it carries the deoxygenated blood, but it is considered as artery because it follows first 2 rules. हे जे पहिले 2 रूल आहेत, हे 2 रूल तिच्याकडून फॉलो केले जातात, म्हणून तुम्हाला हिला आर्टरीज म्हणावं लागणार आहे. So this is an artery. Then the third character of our arteries. Arteries are always deeply seated in our body. आर्टरी जे आहे तर त्या आर्टरी तुमच्या शरीरामध्ये नेहमीसाठी डीपली सेटेड असतात. डीप आर्टरीज आर डीप, डीपली सेटेड इन बॉडी. तुमच्या शरीरामध्ये आर्टरी जे आहेत तर त्या आर्टरी डीपली सेटेड असतात. सो यू कांट सी द आर्टरीज ऑन युअर स्किन. तुम्हाला सर आमच्या स्किनवर त्या हिरव्या रंगाच्या रेषा दिसतात, कुठे कुठे त्या टंब फुगलेल्या ब्लड वेसल्स दिसतात, त्या कोण आहेत? मग त्या वेन्स आहेत. त्या कोण असतात? त्या वेन्स असतात. बिकॉज वेन्स आर सुपरफिशियल, त्या वर असतात, पण आर्टरी कधीच वर नसते. आर्टरीज आर ऑलवेज डीपली सेटेड इन अवर बॉडी. But few arteries are somewhat superficial. You can't see them, but you can feel them. काही ज्या आर्टरी आहेत तर त्या मात्र तुमच्या शरीरामध्ये डीपली सेटेड नसतात, तर त्या थोड्याशा सुपरफिशियल आहेत. आणि त्या ज्या आर्टरीज आहेत त्या आर्टरीजला तुम्ही पाहू शकत नाहीत, पण तुम्ही त्यांना फील करू शकता. बिकॉज आर्टरी शोज जर्की मुवमेंट. आर्टरी जे आहेत तर त्या आर्टरीमध्ये तुम्हाला जर्क जे आहे, जर्क्स, आर्टरी शोज जर्क्स, jerky movements. So we can feel the artery. मग आर्टरी जे आहे तर त्या आर्टरी आपल्याला फील करता येतात. यू कॅन फील युअर रॅडियल आर्टरी. बघा, अंगठ्याच्या साईडने जे बोन असतं दॅट इज अ रॅडियस, आणि तुमच्या लिटल फिंगरच्या साईडने जे बोन असतं दॅट वन इज अल्ना. रेडियस अँड अल्ना. या रेडियसच्या साईडने जी आर्टरी असेल दॅट आर्टरी इज कॉल्ड ॲज अन रेडियल आर्टरी. तिला आपण रेडियल आर्टरी म्हणतो. And we can feel our radial artery by the palpitation method. जर आपण या ठिकाणी थोडंसं प्रेस केलं तर ते जे जर्क्स आहेत ते जर्क्स तुम्हाला जाणवतात. ही कुठली आर्टरी आहे? दिसून जाणार रेडियल आर्टरी. तुम्हाला ती दिसते का? नाही दिसत. परंतु तुम्ही जर या ठिकाणी थोडंसं प्रेस केलं तर तुम्हाला जर्क म्हणजे झटके जे आहेत तर ते झटके जाणवतात, है की नाही? आणि तुमची जी आर्टरी आहे ती आर्टरी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस हे जे जर्की मुवमेंट आहे त्या जर्की मुवमेंट दाखवते. म्हणजे तुमची रॅडियल आर्टरी थोडीशी सुपरफिशियल आहे, पण दिसत नाहीये. म्हणजे एकदमच वर आहे असं नाहीये, थोडीशी वर आहे. त्याच्यानंतर ब्रॅकियल आर्टरी, ब्रॅकिओसेफॅलिक आर्टरी मधली इथे तुम्ही तुमचा जर्क जो आहे तर जर्क फील करू शकता. ओके. त्याच्यानंतर फिमरल आर्टरी, फिमरसच्या ठिकाणी असणारी आर्टरी, खाली पायाच्या ठिकाणी सुद्धा किंवा अँकलच्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला जर्क जे आहेत तर ते जर्क जाणवतात. इथे सुद्धा जर्क जे आहेत तर ते जर्क जाणवतात तुम्हाला. फेशियल. ओके. इथे जर तुम्ही टच केला, या ठिकाणी जर थोडंसं दाबलं, जास्त दाबू नका,
या ठिकाणी जर आपण प्रेस केलं तर आपल्याला जर्क जे आहेत तर ते जर्क जाणवतात. म्हणजे काही ठिकाणी आर्टरी ज्या आहेत तर त्या थोड्याफार सुपरफिशियल आहेत आणि त्यांच्यामध्ये तुम्हाला जर्क जो आहे तर तो जर्क जाणवतो. हे पण महत्वाचं कॅरेक्टर आहे आर्टरीचं. त्याच्यानंतर पुढचं कॅरेक्टर आपण बघूयात आर्टरीचं. इन आर्टरी ब्लड फ्लो इज फास्ट अँड ब्लड प्रेशर इज हाय. प्रेशर इज हाय. तुमच्या ज्या आर्टरीज आहेत तर त्या आर्टरीज मध्ये जे ब्लडचं प्रेशर असणार आहे ते ब्लडचं प्रेशर कसं असतो ते हाय असतं. आताच आपण एक डायग्राम ड्रॉ केली होती, त्याच्यावर आपल्याला लक्षात आलं की डायमीटर छोटी छोटी होत गेली म्हणून प्रेशर जे आहे ते प्रेशर जास्त डेव्हलप झालं होतं. सो द ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज हाय इन आर्टरीज. त्या आर्टरीज मध्ये जास्त असणार आहे. ऍज द ब्लड प्रेशर इज हाय सो द ब्लड फ्लो इज फास्ट इन द आर्टरीज. म्हणून ब्लड फ्लो जो आहे तर तो फ्लो कसा असणार आहे, फ्लो इज ऑलवेज फास्ट. इथे ब्लडचा जो फ्लो आहे तो ब्लडचा फ्लो सुद्धा फास्ट असणार आहे. त्याच्यानंतरचं कॅरेक्टर आपल्याला आर्टरीचं पाहायला मिळतं. इन द आर्टरीज रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज टू कॅरेक्टर्स. ह्या दोन कॅरेक्टरमुळे आपल्याला लक्षात येतं की ब्लडचा रिव्हर्स फ्लो जो आहे तर तो रिव्हर्स फ्लो या ठिकाणी पॉसिबल नाहीये. As the reverse flow is not possible, so in the lumen of artery the valves are not present, so the valves are absent. Valves are absent. इथे valve जे आहेत तर त्या valve present नसतात. valve जे आहेत तर त्या valves या ठिकाणी कशा असणार आहेत तर त्या absent असणार आहेत. कारण की इथे ब्लडच्या रिव्हर्स फ्लोचा चान्स आहे का तर रिव्हर्स फ्लोचा चान्स हा या ठिकाणी अजिबात नसतो. त्याच्यानंतर आर्टरीचं जर आपण कॅरेक्टर बघितलं पुढचं तर आर्टरीच्या कलरचं कॅरेक्टर आपण एक बघू शकतो. मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर आहे. आर्टरीज आर ब्राईट रेड इन कलर और लाइट रेड इन कलर. ब्राईट रेड और लाइट रेड. ब्राईट और लाइट रेड इन कलर. यांचा रंग जो आहे तर तो ब्राईट किंवा लाईट रेड असणार आहे. त्याच्यानंतर आर्टरीचं एक खूप महत्वाचं कॅरेक्टर आहे. द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक. आर्टरीची जी वॉल आहे ना तर ती वॉल थिक असते. वॉल ऑफ आर्टरी, वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक. आर्टरीची वॉल कशी असणार आहे तर आर्टरीची वॉल ही थिक असते. समजा आपण जर आर्टरीचा एक सेक्शन घेतला. दिस इज द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ आर्टरी. दिस वन इज अन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी. हियर इज द प्रेझेन्स ऑफ द मस्क्युलर लेयर ऑफ द आर्टरी. हा मस्क्युलर लेयर आहे. अँड हियर इज द प्रेझेन्स ऑफ मोर स्मूथ मसल्स. इथे खूप असतात. सो द वॉल ऑफ आर्टरी इज व्हेरी थिक. आर्टरीची जी वॉल आहे तर ती आर्टरीची वॉल ही अत्यंत थिक नेचरची असते. ती जाडजूड असते. As the wall's thickness increases, the size of lumen decreases. हा सेंटरचा जो स्पेस आहे which is called as an lumen, हे lumen कसं होईल, हे छोटं होईल. पाईप आहे समजा आपल्याकडे आणि तो पाईप आपण खूप जाड पाईप घेतलेला असेल. 1 mm चाच पाईप आणला आपण, परंतु त्याची जर वॉल खूप जाड असेल तर आतली जी कॅव्हिटी असते ती कॅव्हिटी कशी होईल, छोटी होईल. आणि आपण जर वॉलचं थिकनेस कमी केलं तर आतली कॅव्हिटी कशी होईल, आतली कॅव्हिटी मोठी होईल. म्हणून आर्टरी जी आहे तर या आर्टरीची जी वॉल आहे तर ती वॉल खूप थिक असते. द वॉल ऑफ आर्टरी इज व्हेरी थिक. ऍज द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक सो द ल्युमेन इज स्मॉल. म्हणून त्याचं जे ल्युमेन आहे ते ल्युमेन मात्र स्मॉल असणार आहे. सो ल्युमेन इज स्मॉल. म्हणून आर्टरी जे आहे तर या आर्टरीचं ल्युमेन हे स्मॉल असणार आहे. दिस इज अन हिस्टॉलॉजिकल कॅरेक्टर ऑफ द आर्टरी. ज्यावेळेस आपण हिस्टॉलॉजी स्टडी करणार आहोत, ज्यावेळेस आपण सेक्शन बघणार आहोत त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात येतीलच. परंतु हे काही जनरल कॅरेक्टर्स आहेत जे आर्टरीचे आपण डिस्कस करतोय. सो द ल्युमेन इज स्मॉल अँड वॉल इज थिक. ऍज द थिकनेस ऑफ वॉल इन्क्रीजेस द साइज ऑफ ल्युमेन डिक्रीजेस. ऍज द थिकनेस ऑफ वॉल डिक्रीजेस द साइज ऑफ ल्युमेन इन्क्रीजेस. बघा इथे वॉलचं थिकनेस मी जरा कमी करतो. वॉलचं थिकनेस जर मी कमी केलं तर ल्युमेनचा आकार काय झाला, ल्युमेनचा आकार मोठा झाला. ह्या गोष्टी खूप रिलेटेड आहेत एकूण एकाच्या.
As the wall of artery is very thick, so the artery never collapse after becoming empty or after cutting. तुमच्या ज्या आर्टरीज आहेत त्या आर्टरीची वॉल ही खूप थिक असते, ती जाड असते. आणि आर्टरीची वॉल जाड असल्यामुळे आर्टरी जर आपण रिकामी केली पूर्ण तर ती अशी कोलॅप्स होणार नाही, ती पिचकून जाणार नाही. समजा तुम्ही आर्टरीचा जर सेक्शन घेतला तरी तो सेक्शन तुम्हाला क्लिअर कट गोल दिसेल. का? कारण की वॉलचं थिकनेस हे खूप जास्त आहे. सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा घरी जाऊन. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, जनरली कोल्ड्रिंक्स पिण्यासाठी आपण स्ट्रॉ आणतो. स्ट्रॉ उंगळी ती जी स्ट्रॉ आहे ती स्ट्रॉ घेऊन या, येणारच आहे ती स्ट्रॉ त्या बॉटल सोबत. आणि आपल्या घरी गॅसचा पाईप एक असतो बघा. गॅसचा पाईप जो आहे तर त्याचं थिकनेस बघा आणि तुम्ही जी स्ट्रॉ आणली त्या स्ट्रॉचं थिकनेस बघा. ती जी स्ट्रॉ आहे ती कैचीच्या साहाय्याने कट करा. कट केल्याच्या नंतर तुमच्या लक्षात येईल की ज्या ठिकाणी तुम्ही कैची ठेवली होती त्या ठिकाणचा भाग दबलेला असतो आणि कट केल्याच्या नंतर त्याचा आकार एक्झॅक्टली गोल राहत नाही, तो थोडासा बदललेला असतो. परंतु गॅसचा पाईप जर आपण कट केला तर त्याचा जो आकार आहे त्याचा आकार मात्र गोलच राहतो. तो कोलॅप्स होतो का? नाही कोलॅप्स होत. का? कारण की वॉलचं थिकनेस. आर्टरी जे आहे तर या आर्टरीच्या वॉलचं थिकनेस खूप जास्त असतं. म्हणून आर्टरीला जर आपण एम्प्टी केलं, रिकामं केलं पूर्ण, तर आर्टरी पूर्ण अशी कोलॅप्स होत नाही, ती दबत नाही. कारण की वॉल त्याला काय करते? प्रोटेक्ट करते. किंवा तुम्ही जर आर्टरीचा सेक्शन घेतला तर सेक्शनही कसा दिसणार आहे तुम्हाला? क्लिअर कट. जसा आर्टरीचा आकार होता तसाच गोल सेक्शन जो आहे तर तुम्हाला तो आर्टरीचा पाहायला मिळेल. हे कशामुळे? हे आहे वॉलच्या थिकनेसमुळे. As the wall of artery is thick, so artery never collapse. Never collapse after becoming empty or cutting. तुम्ही आर्टरीची कटिंग जरी केली किंवा आर्टरी एम्प्टी जरी केली तरी आर्टरी कोलॅप्स होण्याचे चान्सेस 0%. ओके. That means artery retain their shape. Retain their shape. आर्टरी ज्या आहे तर त्या स्वतःचा आकार जो आहे तर तो आकार मेंटेन करून ठेवू शकतात. Why artery can retain their shape? Due to the wall's thickness. आर्टरीची जी वॉल आहे तर ती वॉल ही थिक असते, म्हणून आर्टरी जी आहे तर ती आर्टरी स्वतःचा शेप जो आहे तर तो शेप रिटेन करून ठेवू शकते. पुढचं आर्टरीचं अत्यंत महत्वाचं काम आहे किंवा अत्यंत महत्वाचं कॅरेक्टर आहे आर्टरीचं की ज्याच्यावरून त्याला नाव देण्यात आलं. आर्टरी हे नाव का दिलं असेल? आर्टरी आर्टरी नाव का दिलं असेल? कशामुळे दिलं उगीच्या उगीच आर्टरी नाव? लॅटिन लँग्वेज मधलं हे नाव आहे. अर मीन्स एअर अँड टेरी मीन्स टू कॅरी. इथे दोन शब्द आहेत, अर आणि टेरी. अर मीन्स एअर अँड टेरी मीन्स टू कॅरी. हवा कॅरी करणारा पाईप, म्हणून त्याला नाव देण्यात आलं आर्टरी. कशामुळे दिला असेल? कुठे आर्टरी मधून हवा जात आहे? हवा पास होते का आर्टरी मधून? आर्टरी तुमच्या हवेच्या ट्यूब आहेत त्या ब्लडच्या ट्यूब आहेत? ब्लडच्या ट्यूब आहेत. मग त्यांना ब्लड कॅरिंग म्हणायला पाहिजे होतं, एअर कॅरिंग का म्हणलं? त्याचं मुख्य कारण आहे की आर्टरीचा जो पहिला अभ्यास झाला तर तो डेड बॉडीज मध्ये. तो कोणामध्ये? तो डेड बॉडी मध्ये झाला. आणि आर्टरीचं एक बेसिक कॅरेक्टर आहे की आर्टरीज बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ. तुमची जर डेथ झाली तर डेथ झाल्याच्या नंतर आर्टरी ज्या आहेत तर त्या आर्टरी काय होणार आहेत? आर्टरी एम्प्टी होणार आहे. आर्टरी तुमच्या रिकाम्या होणार आहेत. जोपर्यंत तुम्ही जिवंत आहात तोपर्यंत तुमच्या धमन्यांमधून म्हणजे तुमच्या आर्टरी मधून ब्लड जे आहे तर ते फ्लो होत राहणार आहे. पण तुमची डेथ झाली की काही वेळाच्या नंतर तुमच्या आर्टरीज मधलं जे ब्लड आहे तर ते पुढे सरकणार आहे. ते कॅपिलरी आणि वेन्स मध्ये शिल्लक राहणार आहे. तुमच्या आर्टरी मध्ये ब्लड शिल्लक राहत नाही. आणि डेड झालेल्या पर्सनच्या आर्टरीचा अभ्यास झाला होता, म्हणून ज्या पर्सनने त्याचा अभ्यास केला त्याला असं वाटलं की ही जी ट्यूब आहे याच्यामध्ये तर काहीच नाहीये, म्हणजे ही कशासाठी असेल? तर ही हवा कॅरी करण्यासाठी असेल. जी आपण हवा आत घेतो ना ती हवा बहुतेक ह्या ट्यूब मधून जात असेल, म्हणून त्याने नाव देऊन टाकलं दॅट इज द आर्टरी.
दॅट इज अ मिसनॉमर, चुकीचं आहे, पण ते आपण बदलण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. जे सगळे फॉलो करतात त्या नावाला आपणही फॉलो करूयात. म्हणून आर्टरीचं बेसिक कॅरेक्टर आहे की आर्टरीज बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ. डेथ झाल्याच्या नंतर आर्टरी काय होणार आहेत? एम्प्टी होणार आहेत. बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ. डेथ झाल्याच्या नंतर आर्टरी ज्या आहेत तर त्या आर्टरीज तुमच्या काय होतात? तर त्या एम्प्टी होतात, त्या रिकाम्या होतात. आर्टरीमध्ये ब्लड का थांबत नाही डेथ झाल्याच्या नंतर? कारण की डेथ होत असताना आपल्या हार्टने केलेली शेवटची पंपिंग, आणि आपल्याला माहित आहे ब्लड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया. शेवटचा एक जर्क देऊन टाकला होता, शेवटचा एक धक्का देऊन टाकला ब्लडला. आणि आर्टरी मध्ये आपल्याला माहिती आहे हायर प्रेशर असतं म्हणून ब्लड पुढे सरकेल, परंतु वेन्स मध्ये प्रेशर कसं असतं? कमी असतं किंवा ते प्रेशर निगेटिव्ह होत जातं. आणि वेन्स मध्ये रेग्युलर इंटरव्हलला काय असतात? व्हाल्व असतात. म्हणजे दोन व्हाल्वच्या मध्ये जे ब्लड प्रेझेंट आहे ते तसंच राहणार आहे. म्हणजे वेन्स मध्ये डेथ झाल्याच्या नंतर ब्लड शिल्लक राहू शकतं, परंतु आर्टरी मध्ये ब्लडचा प्रेशर हाय असतं आणि ब्लडचा फ्लो फास्ट असतो. आणि आर्टरी मध्ये कुठेही व्हाल्व प्रेझेंट नाहीयेत, म्हणून डेथ झाल्याच्या नंतर तुमच्या आर्टरी मध्ये ब्लड शिल्लक राहत नाही. राहील का? राहणार नाहीये. म्हणजे तुमच्या आर्टरी काय होणार आहेत? एम्प्टी होणार आहेत डेथ झाल्याच्या नंतर. जरी डेथ झाल्याच्या नंतर तुमची आर्टरी एम्प्टी झाली ना तरी सुद्धा तिचा आकार बदलत नाही, बिकॉज दे कॅन रिटेन देअर शेप. त्यांचा जो आकार आहे तो आकार ते कॉन्स्टंटली मेंटेन करून ठेवतात. त्याच्यानंतर पुढचं कॅरेक्टर बघूयात आर्टरीचं. ऍट एनी टाइम, कधीही बघा तुम्ही, ऍट एनी टाइम. आता जरी बघितलं, आर्टरी मेनली कंटेन्स 15% ऑफ युअर ब्लड. आर्टरी मध्ये किती ब्लड असतं? तर आर्टरी मध्ये तुमच्या शरीरामधलं जे 15% ब्लड आहे तर ते 15% ब्लड हे तुमच्या आर्टरीज मध्ये प्रेझेंट असतात. एनी टाइम आर्टरी कंटेन्स 15% ब्लड. आर्टरी मध्ये 15% ब्लड असणार आहे. 100% ब्लडचं जर आपण डिस्ट्रीब्युशन केलं तर आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला माहिती की ब्लड इज प्रेझेंट इन हार्ट अँड ब्लड व्हेसल्स. आपण म्हणू शकत नाही की ब्लड इज प्रेझेंट इन बॉडी. नाही, आपण क्लिअर कट पोझिशन सांगतो की आपलं ब्लड कुठे प्रेझेंट आहे? हार्ट मध्ये असतं आणि ब्लड व्हेसल्स मध्ये असतं. मग तुमचे जे आर्टरीज आहेत तर त्या आर्टरीज मध्ये असतं ब्लड किती? 15%. वेन्स मध्ये किती असतं? वेन्स मध्ये तुमच्या वेन्स मध्ये ऍट एनी टाइम, कधी बघा तुम्ही, 60% ब्लड प्रेझेंट असतं. 60% ब्लड इज प्रेझेंट इन युअर वेन्स. 60% ब्लड हे तुमच्या वेन्स मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. इन वेन्स at any time there is a presence of 60% blood. 5% blood is present in capillaries. Capillary. In capillaries there is a presence of 5% blood at any time. कधीही बघितलं तर 5% ब्लड प्रेझेंट आहे. हार्ट मध्ये किती असतं? इन हार्ट there is presence of 8% blood at any time. 8% ब्लड जे आहे तर ते तुमच्या हार्ट मध्ये प्रेझेंट असतं. कधी पहा तुम्ही, हार्ट कधीच कम्प्लिटली एम्प्टी होत नाही. दो द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, परंतु हार्ट मधून जर सगळंच ब्लड बाहेर पडलं तर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हॅक्यूम. पुढचं ब्लड येणार नाही आणि पुढचं ब्लड निघणार नाही. म्हणून हार्ट मध्ये काही ना काही ब्लड नेहमीसाठी शिल्लक असतं तुमच्या. तर 8% ब्लड तुमच्या हार्ट मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. अँड रिमेनिंग 12% ब्लड इज प्रेझेंट इन द पल्मोनरी स्पेसेस. म्हणजे तुमचे लंग्स मध्ये 12% ब्लड प्रेझेंट असणार आहे. लंग्स मध्ये म्हणजे तुम्हाला लंग मध्ये असतं का? नाही, तर लंग्स मध्ये असणाऱ्या कॅपिलरीज मध्ये. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पल्मोनरी स्पेस. त्याला काय म्हणतो आपण? त्याला पल्मोनरी स्पेस म्हणतो. पल्मोनरी स्पेसेस. आणि या पल्मोनरी स्पेसेस मध्ये 12% ब्लड प्रेझेंट असतं. बघा, आपण आर्टरीची व्हॅल्यू लिहिली होती इथे, आर्टरी. तर आर्टरी मध्ये ब्लड असतं किती? 15%. झालं का 100%? माझं गणित जरा कच्चं आहे. होतंय हे 5 आणि 5 10, 8 18 2 20 शिवाय 0 हातचे आले 2 6 7 8 9 10. 100%. दिस इज द 100% डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अवर ब्लड. हे पूर्ण ब्लडचं डिस्ट्रीब्युशन आहे की ब्लड कुठे किती प्रमाणामध्ये असतं. म्हणून आर्टरीला जरी आपण एवढं महत्व दिलं, इट कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, परंतु एनी टाइम कधी पहा तुम्ही, आर्टरी मधलं ब्लड किती? 15%. किती ब्लड आहे? फक्त 15% ब्लड जे आहे तर ते ब्लड तुमच्या आर्टरीकडून कॅरी केलं जातं. दीज आर द फ्यू कॅरेक्टर्स ऑफ द आर्टरी. आता ह्या आर्टरीच्या बिलकुल अपोजिट कॅरेक्टर्स कोणाचे असतात? वेन्सचे जे कॅरेक्टर आहेत ना तर त्याच्या बिलकुल अपोजिट असतात. बघा, बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये कधी कधी प्रश्न येतो, राईट द डिफरन्स बिटवीन
दोघांमधला फरक लिहा. आणि आपल्याला वाटतं की हा प्रश्न फार सोपा असतो, पण नाही, हा प्रश्न थोडासा अवघड पद्धतीचा असतो. कारण की तुम्हाला दोघांचे कॅरेक्टर माहित असले पाहिजे आणि दोघांमध्ये तुम्हाला कंपॅरिझन करता आलं पाहिजे. बरोबर आहे का नाही? जर तुम्हाला दोन गोष्टीमध्ये कंपॅरिझन करता आलं तर तुम्हाला त्याचा डिफरन्स कळेल. आणि दोन्ही गोष्टी जर तुम्हाला सारख्याच वाटायला लागल्या तर मग डिफरन्स कसा कराल? ऍक्च्युली ह्या ट्यूबच आहेत ज्या ब्लडच कॅरी करतात तुमचं, परंतु यांच्यामध्ये फरक आहे. चला, याच्या रिलेटेड असणारे वेन्स मधले जे डिफरन्सेस आहेत ते डिफरन्सेस आपण काढून घेऊयात. बघा, आता आपण जर वेन्सचे कॅरेक्टर डिस्कस करायचं ठरवलं, वेन्स याच कॅरेक्टर्सला बदलूयात आपण. वेन्स ऑलवेज ओपन्स इन हार्ट. वेन ह्या अशा ब्लड व्हेसल्स असतात की ज्या नेहमीसाठी हार्ट मध्ये ओपन होणार आहेत. मग हार्ट मध्ये ओपन होतात. पहिली आपण इथे काढलेली डायग्राम बघायची. आर्टरी टू आर्टरीओल टू कॅपिलरी टू वेन्युअल टू वेन टू हार्ट. म्हणजे जे काही ब्लड येणार आहे एखाद्या ऑर्गन मधून, तर त्या ब्लडला हार्ट पर्यंत नेऊन पोहोचवण्याचं काम कोणाचं असतं? तर ते वेन्सचं असतं. सो वेन्स ऑलवेज ओपन्स इन हार्ट. कॅरेक्टर इथेच बदलतो मी. ओपन्स इन हार्ट. त्या हार्ट मध्ये ओपन होणार आहेत. ओके, ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, ओपन्स इन हार्ट. ओके, त्याच्यानंतर दुसरं कॅरेक्टर आपल्याला वेन्सचं पाहायला मिळतं. इथे नाव आपण बदलून टाकतो मी. इथे नाव देणार आहे वेन. दुसरं जर कॅरेक्टर आपण बघितलं वेनचं, तर वेन्स ऑलवेज कॅरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. टुवर्ड्स हार्ट कडे घेऊन येणार आहेत ब्लड. कोणाकडून? फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स. फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स. तुमचे जे बॉडी ऑर्गन्स आहेत, तर त्या बॉडी ऑर्गन कडून हार्ट कडे ब्लड घेऊन येण्याचं काम कोणाचं असतं? तर त्या वेन्स असतं. वेन्स जनरली कॅरीज डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. ज्या वेन्स आहेत, तर त्या वेन्स मध्ये जनरली डीऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे, तर ते डीऑक्सिजनेटेड ब्लड हे त्यांच्याकडून कॅरी केलं जातं. वेन्स जनरली कॅरीज डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. कारण की तुमच्या ऑर्गन्स कडून हार्ट मध्ये येणारा ब्लड कुठला असतो? डीऑक्सिजनेटेड असतं. हार्ट कडून ऑर्गनला दिल्या जाणारं ब्लड कुठलं असतं? ऑक्सिजनेटेड असतं. आणि जर का एखादं ब्लड तुमच्या ऑर्गन कडून हार्ट कडे येत असेल, तर ते डीऑक्सिजनेटेड असणार आहे. आणि ऑर्गन कडून हार्ट कडे आणण्याचं काम कोणाचं असणार आहे? तर ते वेन्स असणार आहे. सो वेन्स जनरली कॅरीज डीऑक्सिजनेटेड ब्लड, बट अगेन देर इज वन एक्सेप्शन, अँड दॅट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन. काय एक्सेप्शन आहे? पल्मोनरी वेन. देर इज एक्सेप्शन ऑफ द पल्मोनरी वेन. आता ही पल्मोनरी वेन काय असतं? आता आपण बघितलं होतं की आपल्या हार्टच्या राईट व्हेंट्रिकलने ब्लडला पंप केलं. दिस ब्लड गोज इन टू द लंग अल्व्हेलाई. त्या लंग अल्व्हेलायच्या बाजूला प्रेझेंट असणाऱ्या ज्या अल्व्हेलार कॅपिलरीज आहेत, त्या कॅपिलरी मध्ये ब्लड गेलं. पार्शियल प्रेशरच्या डिफरन्समुळे गॅसेसचं काय झालं? एक्सचेंज झालं. कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तर तो बाहेर सोडून दिला आणि ऑक्सिजन जो आहे तर तो आपल्या ब्लड मध्ये आला. त्याच्यानंतर ह्या कॅपिलरी जॉईन होतात आणि कॅपिलरी जॉईन होऊन एक ट्यूब तयार होते, दॅट इज कॉल्ड एज अन वेन. आणि ही असते तुमची पल्मोनरी वेन. लंग्स पासून येणारी वेन, दॅट इज द पल्मोनरी. परंतु ही ब्लड वेसल ऑक्सिजनेटेड ब्लडला लंग्स मधून बाहेर काढते. कुठल्याही ऑर्गन मधून ब्लड बाहेर काढण्याचं काम हे वेन्सचं असतं. कोणाचं असतं? हे काम मुख्यतः वेन्स परफॉर्म करत असतात. म्हणून तुमच्या लंग्स मधून बाहेर पडणारं ब्लड हे ऑक्सिजनेटेड असतं आणि त्या ब्लडला कोणाकडे आणायचंय? हार्ट कडे घेऊन यायचंय. बघा, पहिले दोन कॅरेक्टर परत एकदा महत्वाचे. ओपन्स इन हार्ट. पल्मोनरी वेन हार्ट मध्ये ओपन होतात. ओके, दे कॅरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. ऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट कडे येतं. जोपर्यंत ऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट कडे येणार नाही, तोपर्यंत त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होणार नाही. म्हणजे ही जी ट्यूब आहे, ही सगळे कॅरेक्टर दाखवते कोणाची? वेनचे. दोनही कॅरेक्टर कोणाचे आहेत? वेनचे. फक्त एक कॅरेक्टर वेगळं आहे. कुठलं? ब्लड. कुठलं ब्लड कॅरी करते? ऑक्सिजनेटेड ब्लड. कोण कॅरी करते? पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कॅरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड, दॅट इज द एक्सेप्शन. मग तिला वेन का म्हणायचं? कारण की आपण तर म्हणतो ना की ऑक्सिजनेटेड ब्लड आर्टरी कॅरी करते. हिला वेन का म्हणायचं? बिकॉज फर्स्ट टू रूल्स
हे दोन रूल आहेत जे तिच्याकडून फॉलो केले जातात. हे दोन रूल जर फॉलो होत असतील तर तिला आपल्याला काय म्हणावं लागणार आहे, तिला आपल्याला व्हेनच कन्सिडर करावं लागणार आहे. सो एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन. त्याच्यानंतर वेन्स आर सुपरफिशियल. आर्टरी कशा होत्या, डीपली सेटेड होत्या ना, वेन्स आर सुपरफिशियल. सुपरफिशियल वेन्स आर सुपरफिशियल. यू कॅन सी द वेन्स. अत्यंत गोऱ्या पान माणसाच्या अंगावर हिरव्या रंगाच्या लाईन्स दिसतात तुम्हाला. त्या हिरव्या रंगाच्या दिसणाऱ्या ज्या लाईन्स आहेत तर त्या काय आहेत, त्या वेन्स आहेत. इव्हन दो तुमचा जो हात आहे हा, इथे सुद्धा तुम्हाला वेन्स ज्या आहेत तर त्या वेन्स दिसतात. आणि विशेष म्हणजे प्रत्येकाच्या वेनचं हे जे जाळं आहे ना हे वेगवेगळं असतं. जसे तुमचे फिंगरप्रिंट वेगळे असतात तसे प्रत्येकाच्या वेनची अरेंजमेंट जी आहे तर ही अरेंजमेंट सुद्धा वेगवेगळी असते बरं का. निसर्गाची कमाल आहे ही सुद्धा. So veins are superficial in our body. They are not deeply seated. Veins never shows a jerky movement. तुमच्या हातावर असणाऱ्या ह्या ज्या वेन्स आहेत ना, आता यांना दाबून बघा बरं थोडस. यांना दाबा. दाबल्याच्या नंतर तुम्हाला त्यांच्यामध्ये झटके जाणवतात का? नाही. जर्क जे आहेत तर ते जर्क तुम्हाला जाणवत नाहीत. यांच्यामध्ये जर्क हे प्रेझेंट नसतात. सो दे नेव्हर शोज जर्की मुवमेंट. जर्क्स अब्सेंट. जर्की मुवमेंट जी आहे तर ती जर्की मुवमेंट कशी असणार आहे तर ती अब्सेंट असणार आहे. वेन्सचा जर विचार केला तुम्ही तर प्रेशर कसं असेल? इन वेन्स प्रेशर इज लो अँड ब्लड फ्लो इज स्लो. ब्लडचा फ्लो जो आहे तर तो ब्लडचा फ्लो हा स्लो असतो वेन मध्ये. ब्लडचा प्रेशर लो, ब्लडचा फ्लो स्लो. आज द प्रेशर इज लो, फ्लो इज स्लो, सो देर इज ग्रेट चान्स फॉर द रिव्हर्स फ्लो ऑफ द ब्लड. म्हणून ब्लडला रिव्हर्स फ्लो होण्यासाठी खूप चान्सेस आहेत. अँड टू प्रिव्हेंट द रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स ऍट रेग्युलर इंटरव्हल देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ व्हाल्व्स. समजा आपण जर कन्सिडर केली की इथे ही वेन आहे आपली, व्हर्टिकल सेक्शन घेऊयात एक वेनचा. ही ट्यूब आपण उभी कट केली. दिस इज द व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ आवर वेन. सो इन दिस वेन ऍट रेग्युलर इंटरव्हल हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दिस व्हाल्व. ह्या काय आहे, या व्हाल्व्स आहेत. ज्या वेळेला ब्लडचं खालून एक प्रेशर येईल देन दिस व्हाल्व गेट ओपन. ही काय होईल, ही ओपन होईल. ब्लड फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ब्लड पुढे जाईल. बट व्हेन दिस ब्लड कम्स इन द रिव्हर्स डायरेक्शन, परत हे वापस यायला लागेल. देन दिस रिव्हर्स फ्लोइंग ब्लड अप्लाय अ प्रेशर ऑन द व्हाल्व अँड दीज व्हाल्व्स गेट क्लोज्ड. ह्या व्हाल्व काय करून टाकल्या जातील, ह्या बंद केल्या जातील. म्हणजे एकदा पुढे गेलेलं ब्लड त्याला मागे येण्यासाठी चान्स नाहीये. दॅट मीन्स दिस इज द वन वे इन आवर बॉडी. हा वन वे आहे. ट्रॅफिक मध्ये वन वे असतात, आपण तोडतो नियम, परंतु आपलं ब्लड हा नियम कधीच तोडत नाही. त्याला रिव्हर्स येण्याचा चान्स बिलकुल नाहीये. ओके, सो इट प्रिव्हेंट द रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड अँड रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिव्हेंटेड विथ द हेल्प ऑफ व्हाल्व. सो द व्हाल्व्स आर प्रेझेंट. तिकडे ऍबसेंट म्हणलं होतं आपण आर्टरी मध्ये, परंतु इथे कशा आहेत, त्या प्रेझेंट आहेत. आर्टरीज आर ब्राईट रेड इन कलर. आर्टरी ब्राईट रेड कलरच्या असतात. वेन्स आर डार्क रेड इन कलर. ह्या कशा आहेत, ह्या डार्क रेड कलरच्या असतील. नॉट ब्राईट बट डार्क रेड. डार्क रेड इन कलर. त्याच्यानंतर द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक म्हणलं होतं आपण. आर्टरीची वॉल कशी होती, थिक होती. बट द व्हेनस वॉल इज ऑलवेज थिन. वेन्स मध्ये असणारी जी वॉल आहे तर ती वॉल कशी असणार आहे तर ती थिन असणार आहे. थिन. वेनची जी वॉल आहे तर ती वॉल असणार आहे थिन. परत एकदा डायग्राम आपण हीच क्रिएट करूयात. दिस इज द वॉल ऑफ वेन. ही वेन आहे, ही वेनची वॉल आहे. वॉल आपण थिन दाखवली. ऍज द वॉल इज थिन सो द ल्युमेन बिकम्स लार्ज. हे जे ल्युमेन आहे हे ल्युमेन कसं झालं, ल्युमेन मोठं झालं. वॉलचं थिकनेस कमी झालं की ल्युमेनचा आकार कसा होतो, मोठा होतो. म्हणून आपण काय म्हणलं, वॉल ऑफ वेन इज थिन ऍज द वॉल इज थिन सो ल्युमेन इज लार्ज. म्हणून इथे ल्युमेन जे आहे तर ते ल्युमेन कसं असणार आहे, ल्युमेन हे लार्ज असणार आहे. त्याच्यानंतरचं पुढचं कॅरेक्टर आपण बघूयात. ऍज द वॉल ऑफ वेन इज थिन. वेनची वॉल जी आहे तर ती थिन आहे. सो द वेन्स गेट कोलॅप्स.
आफ्टर बिकमिंग एम्प्टी और आफ्टर कटिंग. जर वेनचा तुम्ही सेक्शन घेतला तर तो सेक्शन घेत असताना किंवा सेक्शन घेतल्याच्या नंतर त्या वेनचा जो गोल आकार होता तर तो मेंटेन राहत नाही, तो कोलॅप्स होतो. वेनची डायग्राम अशी कधीच दाखवत नाही जनरली, हे आपण फक्त दाखवलं वेन अशी होणार आहे. ही वेन आहे, कशी ही वेडी वाकडी ती होऊन जाईल, ही कोलॅप्स झालेली असेल पूर्ण, इट गेट कोलॅप्स्ड. तिचा आकार जो आहे तर तो आकार तिला मेंटेन ठेवता येत नाही. सो इथे आपण लिहिलं होतं नेव्हर कोलॅप्स, तर आपण म्हणूयात वेन्स कोलॅप्स आफ्टर बिकमिंग एम्प्टी और आफ्टर कटिंग. जर आपण त्याचा सेक्शन घेतला तर ती कोलॅप्स होणार आहे, एकदम गरगरीत गोल येणार नाही. सेक्शन तुम्हाला तसा तिचा कधीच दिसणार नाही, तो कोलॅप्स झालेला असेल. कारण की वॉलचं थिकनेस खूपच कमी असतं. स्ट्रॉ, आपली स्ट्रॉ, गॅसचा पाईप म्हणजे आर्टरी आणि स्ट्रॉ म्हणजे वेन असणार आहे. सो द वेन्स नेव्हर बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ. नेव्हर बिकम एम्प्टी, इथे फक्त एक शब्द टाकतोय मी, नेव्हर. वेन्स नेव्हर बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ. आपली डेथ झाल्याच्या नंतर वेन्स कधी एम्प्टी होत नाहीत. जे काही ब्लड शिल्लक राहणार आहे आपल्या शरीरामधलं तर ते कुठे राहणार आहे जास्त, तर ते तुमच्या वेन्स जे आहेत तर त्या वेन्स मध्ये राहणार आहे. कारण की आपल्या वेन्स मध्ये रेग्युलर इंटरव्हलला प्रेझेंट असणारे ते व्हाल्व, या दोन व्हाल्वच्या मध्ये हे जे ब्लड आहे तर हे ब्लड पूर्णतः या ठिकाणी काय झालेलं असेल, डेथ झाल्याच्या नंतर ते क्लॉट झालेलं असेल. परंतु जे काही ब्लड शिल्लक राहणार आहे तर ते ह्या ज्या वेन्स आहेत या वेन्सच्या मध्ये ते शिल्लक राहणार आहे. सो वेन्स नेव्हर बिकम एम्प्टी, त्या कधीच एम्प्टी होत नाहीत आफ्टर डेथ. वेन्स कंटेन्स 60% ब्लड ऍट एनी टाइम. तुम्ही कधी बघा तुमच्या वेन्स मध्ये असणारं ब्लड किती असणार आहे, 60%. 60% ब्लड जे आहे तर ते कधीही तुमच्या वेन्स मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. सो वेन्स मेनली कॅरीज 60% ब्लड ऍट एनी टाइम. आर्टरी आणि वेन्स ह्या दोघांचे हे काही बेसिक कॅरेक्टर्स होते जे आपण डिस्कस केले. टेबल तयार करा, दोघांचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते कॅरेक्टर्स बाजूला लिहून काढा, जेणेकरून वाचण्यासाठी आपल्याला ते सोपं जाईल. अवघड काहीच नाहीये. घरी गेल्याच्या नंतर तुमची मोटर आणि तिला जोडलेले दोन पाईप, मोटर म्हणजे हार्ट आणि तिला जोडण्यात येणारे दोन पाईप, त्याच्यापैकी एक आर्टरी असेल आणि एक वेन असेल. कुठला पाईप आर्टरी म्हणून कन्सिडर करणार आहोत आपण, नळ आणि मोटर या दोघांच्या मध्ये जोडलेला पाईप. कारण की तो पाईप पाण्याला कुठे आणतो, मोटर मध्ये आणतो. आणि तुमचा हौद आणि मोटर ह्या दोघांच्या मध्ये जोडलेला पाईप तो काय असेल, दॅट इज द वेन. कारण की तो पाण्याला मोटर पासून, सॉरी उलट झालं, ओके, मोटर आणि नळ यांच्यामध्ये असणारा पाईप दॅट इज द आर्टरी. कारण की तो पाण्याला मोटरकडे घेऊन येतो. आणि मोटर आणि हौद या दोघांच्या मध्ये असणारा पाईप दॅट इज द वेन. कारण की तो पाण्याला मोटर पासून दूर घेऊन जातो. पाणी मोटर मध्ये यावं लागतं म्हणजे मोटर मधून बाहेर पडतं. पाण्याच्या मोटर मध्ये पाणी, बरोबर आहे का नाही, म्हणजे पाणी घेऊन येणारा आणि पाण्याला बाहेर काढून टाकणारा. घरी गेल्याच्या नंतर जर तुमच्याकडे मोटर असेल पाण्याची तर ती बघा, ती मोटर म्हणजे हार्ट आणि त्याच्यासोबत जोडलेले दोन पाईप, एक आर्टरी आणि एक वेन, आणि होणार ते सर्क्युलेशन. पाणी फिरत राहतं, तिथे पाणी फिरतं, इथे ब्लड फिरत राहतं. ओके, आणि ते सर्क्युलेशन करून पहा. एक टाकी घ्या, टाकीमध्ये दोन्ही पाईप ठेवा, एक पाणी सारखं फिरत राहील तिथल्या तिथेच, ते होईल सर्क्युलेशन, ते पाण्याचं सर्क्युलेशन होईल. तो जो ड्रम आहे तो ड्रम म्हणजे आपली बॉडी, त्याच्यामधली ती मोटर ठेवलेली दॅट इज द हार्ट, आणि त्या ट्यूब म्हणजे व्हेसल्स. एवढं सोपं आहे हे सगळं. आजूबाजूला अनेक एक्झाम्पल्स आहेत आपल्या याचे पाहण्यासाठी. ठीक आहे, तर उद्याच्याला आपण याची जी हिस्टॉलॉजी आहे ते हिस्टॉलॉजी करूयात डिस्कस. ठीक आहे.